Hi, good morning to all. Today in this video lesson, I would like to explain on the concept of the working of LED and solar cell. So, working principle of LED and solar cell. LED and solar cell. So, what is LED? LED means what is LED? LED means light emitting diode. Light emitting diode. So this LED also just behaves like a p-n junction diode, but here is a concept is on the p-n junction diode. Here is just placed a open plastic cover on the p-n junction diode, then it is behaves like a light emitting diode. That means this is a p-n junction diode. First of all, I would like to explain on the basics of on the diagram only. See, here is this is a p-n junction diode is there, and the p-n junction diode this is connected in the forward bias. So it is connected in the forward bias. Forward bias lo connect cheyali. So connected in the forward bias. Forward bias means battery positive terminal to the p type. P means positive. Battery negative terminal to the n type. N means negative. So in the n type semiconductor, majority charge carriers are the free electrons. So free electrons, majority charge carriers, and is the p type semiconductor, the majority charge carriers are the free holes, otherwise holes. And here is the concept is, if at all a electron is jumped from the n type to the p type semiconductor, that means this electron is coming from n type. C is very clearly is there, n type to the p type, and a hole from p to the n, and a hole from p to the n. That means here is a recombination of electron and holes. Recombination of electron and holes అంటారు వీటిని. అంటే ఇక్కడ n type semiconductor లో ఉన్నటువంటి whatever the here is electron is there, electron is jumping from n type to the p type. That means this electron is occupies the space of, అంటే ఇక్కడ hole ఉంది, ఇక్కడ electron ఉంది. This electron is occupies the space of the hole. That means is forming like this. That means this is the way it is forming. So whenever the electron is jumping from the n type to the p type, then it is what happen whenever the jumping from the here is this electron is completely absorbing energy. The hole is completely accumulated the energy of the electron, and here is electron whenever is jumping from the higher orbital to the lower orbital. Otherwise this n type is considered as this is conduction band, and p is considered as the valency band. If the electron is jumping from the conduction band to the valency band, then what will be happen here is some light will be coming to the outside. So light will be emitted. Light is emitted. This emission of the light in the form of photons. Light is emitted. So ikkada emitted light is there. So emitted light, this light is there. This light for suppose if you if you place a cover, a plastic cover, taken as just written as a plastic cover.
A plastic cover should be placed on the this p-n junction diode, open on the p-n junction diode. Then what happen here is this light color will be emitted. Light color will be emitted. And the main concept of the this p-n junction diode is nothing but here is only one thing, that is energy gap. The main concept of the LED is what? Energy gap. What is meant by energy gap? Energy gap is nothing but the gap between the conduction band and valency band. That means if you consider as this is a valency band, and this should be considered as a conduction band, and this is energy gap. The gap between the valency band and conduction band is nothing but energy gap. Here is electron is there, and here is a hole is there. Whenever the electron is jumping from the conduction band to the valency band, then what happen here is this formation, like this formation, electron and hole recombination is there. Whenever the electron is jumping from conduction band to the valency band, then some photon of the light will be emitted. Photon light will be emitted. This photon light emitted is depending upon the energy gap. It's depending upon the what in this one? Energy gap. This energy gap is simply this energy gap is determines the frequency of light. This energy gap is determines the frequency of light. This energy gap is determines the frequency of light, and this frequency of light is determines, and this frequency of light determines color of the light. అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది is wider the energy gap is there, that means different types of frequencies there. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ గ్యాప్ అని బట్టి ఎనర్జీ గ్యాప్ సపోజ్ 1.6 electron volt is there. About 1.6 electron volt some frequency is developed. That frequency gives some color, some red color అనుకుందాం. Suppose 1.7 electron volt is there, energy gap. It is giving another frequency. That frequency is giving some another color. That means what happened here is energy gap. Here is a main concept is the LED light emitting is the photon light is mainly depending upon the energy gap. This energy gap is determines frequency of light, and this frequency of light is determines color of the light. And here's how the photon will be emitted means whenever this electron is enter into the n-type semiconductor to the p-type semiconductor, then what happen here is photon light will be emitted. So this is the way the LED will be working. So now I will be explain clearly for you line to line whatever is in the slides is there. The full form of LED is light emitting diode. So already told, it is specially doped p-n junction diode and made a special type of semiconductors. And here is the this is specially doped. Here is one more point I will be forget that one. Wherever this p-type semiconductor and n-type semiconductor, this doping materials is like that. This will be silicon or germanium will be considered, and here is arsenic or phosphide. Will be considered in the n-type semiconductor. So different materials will be considered in the p-type and n-type semiconductor with different mixtures for giving of the different colors also. And here is the full form of LED is a light emitting diode. It is a specially doped p-n junction diode and made of special type of semiconductors. So ikkada special type of semiconductors means already told for you. P-type semiconductor and also n-type semiconductor is there. It is doping with some different materials like silicon, germanium
arsenic and phosphate with different mixtures, ratios of mixtures. When the light emits in the forward biased, here is a condition you must be considered the this is in the condition of the forward bias must be. So forward bias means battery positive terminal connected to the P type and battery negative terminal is connected to the N type. This is a forward bias. Then it is called as a light emitting diode. So అప్పుడు దాన్ని లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ చెప్పొచ్చు. ఇన్ ఎల్ఈడి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ టు ది లైట్ ఎనర్జీ. సో ఎల్ఈడిలో హియర్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో అది డైరెక్ట్గా లైట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ సింప్లీ హియర్ ఈస్ the higher orbital is considered as a conduction band and lower orbital is considered as the valency band. Whenever the electron is jumped from the conduction band to the valency band, then the light will be emitted from the from that. Whenever the it's jumping from higher to lower, some energy will be lost. The bursting of the energy is it should be in the form of photon light. That photon light here is just we can place upon the P injection diode layer, open the layer, just place it a plastic tone, then it is gives a colors, different colors. So when diode is a forward bias, then the electrons and holes are moving first across the junction and they are combining constantly, removing one another out. Soon after, the electrons are moving from the N type to the P type silicon. It combines with the holes, then it disappears. Hence, it makes a complete atom and more stable and gives the little burst of energy in the form of a teeny packet or photon of light. So, what is here is there working of LED. If you observe carefully, whenever the diode is a forward bias is there, here is already told for you, is the electrons is there in the N type semiconductor, in the P type semiconductor is a holes is there. This electrons is combining with the holes. Whenever it is combined with the holes, then what is said, it is completely, that means this is negative and this is a positive. Then it is what happens here is a disappears of the atom and makes a complete atom and more stable, stability ఎక్కువస్తుంది. And also it gives the little burst of energy. So ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆ హోల్లోకి రీకంబైన్ అయిందో is occupy the place, then what happen here is it gives a burst of energy, ఎనర్జీని బర్స్ట్ చేస్తుంది in the form of tiny package of photon of light. కాంతి రేణువు రూపంలో అది ఏం చేస్తుంది, దాని యొక్క రూపాన్ని చూపిస్తుంది. This is the way it's working and what is going in another slides. The above diagram shows how light emitting diode works and the step-by-step process of the diagram. From the diagram, it is observed that the N-type silicon contains the electrons. They are indicated by the black circles. The P-type silicon contains holes. They are indicated by the white circles. Very simple is there. Whereas the electrons is here is a black one is there, whereas the holes is with the circles is there, white one is there. Just he said only the indications. The power supply across the PN junction makes the diode forward biased and pushing the electrons from N type, pushing the holes in the opposite direction. Electrons and holes at the junctions are combined. The photons are given off at the electrons and holes are recombined. This generation continues the light. Hence this diode is called light emitting diode. That means what happens is whenever the power supply is given, that means here is this is the power supply. Whenever the power supply is given, this is positive and this is positive, this is negative and this is negative. We run to positive, we run negative. God here is already told for you in the previous videos of my lessons, video lessons. I will explain for you about the forward bias. The forward bias, here is a repulsion is there. There is a repulsion is acting between them. Due to the repulsion, then what happen here is whenever the repulsion is happening, due to the repulsion, what is there? The positive is repelled. Then this holes are moving towards to the N type, and here is electrons. This negative is also repulsion is there. These are moving towards. That means this is the concept. Electrons is moving towards to the P type, and holes are tries to move to the N type. Then what happen here is this electron and hole recombine is there. Here is also electrons and hole recombine is there.
Due to this one, what happened here is it is emitting the photon light. This is the concept of the light emitting diode. So ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ హోల్తో రీకంబైన్ అవుతుందో దెన్ ఇట్ ఈస్ బరస్ట్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ form of the some teeny packet of the photon of the light, and hence this diode is called as light emitting diode, because it is whenever the electron will be in the forward bias condition, whenever the electron will be recombined with the hole, then it is gives the form of the light. This diode is called as a light emitting diode. And if you want more idea for this LED, you can watch my another video lessons is also another video lesson is also there, that is in our YouTube channel. We'll get the complete idea in that one also. And whereas here is also I'm giving some clarification in this LED from the previous comparing with it to the previous video lesson. So here is only one concept of the LED. Once again I will told for you, no need to think worried that about the LED concept. Here is only one concept is, if you consider this p type is valency band, I will be explaining once again for you. This n type is considered as a conduction band, this n type, this is p type and this is n type. First of all you see like this, then here is if at all this is considered as electron and this is considered as a hole, this is considered as a hole, and now this electron will be recombined with the hole. That means the gap between the conduction band and valency band is what? Energy gap. This energy gap is determines the frequency of light. This energy gap is determines the frequency of light. అంటే ఎంత ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ని బట్టి దట్ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి దేర్. ఇట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ వేలెన్సీ బ్యాండ్లో ఉన్నటువంటి హోల్తో రీకంబైన్ కావాలి. అంటే ఏంటిదంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి వేలెన్సీ బ్యాండ్కి జంప్ కావాలి. అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి వేలెన్సీ బ్యాండ్కి జంప్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఆటమ్ ఏమవుతుంది? స్టేబుల్ అవుతుంది. దిస్ ఆటమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టేబుల్. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఈ హోల్తో ఏమైంది? ఇక్కడ రీకంబైన్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీకి వచ్చినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దాని యొక్క ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇది బరస్ట్ అవడం వల్ల కొంత ఎనర్జీని అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రిలీజ్ చేసిన ఎనర్జీనే మనం ఏమంటాం అంటే ఫోటాన్ అంటాం. ఇదే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి కలర్ డిసైడ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజ్ డిటర్మైన్స్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్, and the frequency of light is determines the colors of the light, and how the light will be emitted means the electron in the conduction band, free electron, conduction band నుండి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ వేలెన్సీ బ్యాండ్లోకి జంప్ అవడం ద్వారా ఒక ఫోటాన్ లైట్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఫోటాన్ లైట్ అనేది ఎమిట్. మరి ఎమిట్ అయిన లైట్కి కలర్ ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఎనర్జీ గ్యాప్. ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏం చేస్తుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చేస్తుంది? కలర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఏ కలర్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ది ఎల్ఈడి కాన్సెప్ట్. స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద అగైన్ హ్యావింగ్ సమ్ డౌట్స్, యూ గో త్రూ మై ప్రీవియస్ వీడియో లెసన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి ఈస్ దేర్. హియర్ ఈజ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి ఈజ్ ఎల్ఈడీస్ ఆర్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇన్ సైజ్, చాలా తక్కువ సైజ్ ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్, చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. రిక్వైర్ వెరీ లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఎక్కువ వోల్టేజ్ అవసరం లేదు, ఎక్కువ కరెంట్ అవసరం లేదు. దే డు నాట్ నీడ్ ఎనీ వార్మప్ టైం. అది ఎక్కువ వేడి తీసుకోవడానికి, అంటే ఎక్కువ హీట్ ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు. ఎక్కువ వార్మప్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు. చాలా స్పీడ్గా రికవర్ అవుతుంది. ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. కాకపోతే దీని యొక్క రెస్పాన్స్ టైం మాత్రం తక్కువ ఉంటుంది. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద లైఫ్ లాంగ్ స్పాన్, అంటే ఎక్కువ టైం, ఎక్కువ లైఫ్ లాంగ్, ఎక్కువ కాలం ఇది జస్ట్ విల్ బి లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ విల్ బి వెరీ హయ్యర్. అంటే తొందరగా ఈ ఎల్ఈడీస్ అనేది డిస్ట్రాయ్ కావు, డ్యామేజ్ కాదు, పాడవు అనమాట. దే జనరేట్ వెరీ లిటిల్ లైట్. బట్ ఇక్కడ ఎల్ఈడీస్ ఎక్కువ లైట్ అనేది మనకి చూపించదు. జస్ట్ ఈజ్ గివింగ్ సమ్ లైట్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఓన్లీ, అంతే. ఎక్కువ మనకి లైట్ అనేది ఎక్కువ కనిపించదు దీని నుంచి. ద ఫిట్ మోర్ ఈజీలీ ఇంటూ ది మోడర్న్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. ఏ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అయినా సరే ఇవి ఈజీగా ఫిట్ చేయవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది ఎల్ఈడి.
And we go for the another one, that is a solar cell. So what is the solar cell? Solar cell is an electronic device which converts the energy of light directly into the electricity. ఇక్కడ ఈ సోలార్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే విచ్ కన్వర్ట్స్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్, అంటే సన్లైట్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సోలార్ సెల్ ఇది కూడా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడే. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ డయోడ్లో ఏం చేస్తుంది, మనకి ఈ డయోడ్కి మనం సోలార్ లైట్ అనేది మనం ఇస్తే, అంటే లైట్ అనేది మనం ఇస్తే ఈ సోలార్ లైట్ లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే సన్లైట్, ద సన్లైట్ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ టు ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సన్లైట్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఒక డివైస్ని మనం ఏమంటామంటే సోలార్ సెల్ అంటాం. సోలార్ సెల్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ది ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది లైట్ని డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రిసిటీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఇది బేసికల్గా ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఇట్ యూటిలైజెస్ ద ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్. టు కన్వర్ట్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఇది ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ వాట్ ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్. అందువల్ల దీన్ని ఏమంటామంటే సోలార్ సెల్ ఇంకొక నేమ్ ఏంటిదంటే ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్. అంటే సన్లైట్ని తీసుకొని దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ని క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. లేదా ఇట్లా సన్లైట్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసే ఈ ప్రాసెస్ని కూడా మనం ఫోటోవోల్టాయిక్ ఎఫెక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ బిఫోర్ గో ఫర్ ది థియరీ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సోలార్ సెల్, I would like to give brief explanation and better idea for you by on this diagram. ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి మీకు ఫస్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ డ్యూ టు దిస్ డయాగ్రామ్ ద మై ఓన్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ. దెన్ ఆఫ్టర్ వీ గో ఫర్ ది థియరీ. ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడే. ఇక్కడ ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ బ్లూ కలర్, ఓకే మనం కూడా బ్లూ కలర్ తీసుకుందాం. దిస్ బ్లూ కలర్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ టైప్ ప్లేయర్. ఇది ఎన్ టైప్, అంటే మనకి పీ టైప్ ఎన్ టైప్ ఉంది కదా, ఇది మన ఎన్ టైప్గా తీసుకుందాం. ఈ ఎన్ టైప్ ఎలా ఉండాలంటే చాలా థిన్గా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ థిన్ అంటే ఏంటిది, పలచగా. ఎందుకు అంటే సన్లైట్ అనేది, అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం ఫోకస్ చేస్తున్నామో ఈ ఫోటాన్ లైట్ మీన్స్ సన్లైట్. ఈ సన్లైట్ అనేది ఈ ఎన్ టైప్ లేయర్ మీద ఫోకస్ చేయడం ద్వారా ఈ లైట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ నుంచి మనకి ఈ డిప్లేషన్ రీజియన్లోకి వచ్చే విధంగా ఉండాలి, అప్ టు డిప్లేషన్ రీజియన్. అండ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది పీ టైప్. ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఇది పీ టైప్. మళ్ళీ పీ టైప్లోకి ఎంటర్ కావద్దు. షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది, ఇది పీ టైప్. ఇది పీ టైప్. పీ టైప్ ఎలా ఉంటుందంటే థిక్గా తీసుకోవాలి. పీ టైప్ ఎలా తీసుకోవాలి, థిక్గా కన్సిడర్ చేయాలి. పీ టైప్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ థిక్. ఇప్పుడు ఈ మిడిల్లో ఉన్న రీజన్ ఏమవుతుందంటే డిప్లేషన్ జోన్. ఈ మిడిల్లో ఉన్న జోన్ ఏమవుతుంది మనకి, డిప్లేషన్ జోన్. ఇందులో మనకి ఈ సోలార్ సెల్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే ఇదే డిప్లేషన్ జోన్, లేదంటే దిస్ ఈజ్ అ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. డిప్లేషన్ జోన్ లేదా పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డిప్లేషన్ లేయర్ కానీ ఈ డిప్లేషన్ జోన్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి పీ టైప్లో హోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోల్స్ని ఇటువైపు ఎంటర్ కానియదు, ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ పీ టైప్లోకి ఎంటర్ కానియదు. అంటే డిప్లేషన్ జోన్ అక్రాస్ ద జంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇది ఎన్ టైప్లో మనకు మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, పీ టైప్లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇటువైపుకి రానివ్వదు, క్రాస్ సింబల్ రానివ్వదు. అంటే ఈ డిప్లేషన్ డయల్ ఏం చేస్తుంది, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ షుడ్ బి ఇట్ ప్రొటెక్ట్, అంటే ఇది అడ్డుకుంటుంది ఒక బ్యారియర్ లాగా, పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. అందుకే దీన్ని పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అని, డిప్లేషన్ రీజియన్ అని, డిప్లేషన్ జోన్ అని చెప్తాం. అంటే ఇది అడ్డుకుంటుంది అనమాట ఇది.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో పీ టైప్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ కూడా ఈ ఎన్ టైప్లోకి ఎంటర్ కాలేదు. అంటే పీ టైప్లో మొత్తం హోల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇది డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఈజ్ అ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ఫర్ ది సోలార్ సెల్. Here is a potential barrier is essential for potential barrier is essential for working of solar cell. That means here is one concept is only what happened ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ మీకు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లో ఫస్ట్ అప్పర్ లేయర్ ఏమో ఎన్ టైప్గా తీసుకోవాలి. అప్పర్ లేయర్ ఈజ్ ఎన్ టైప్. ఈ ఎన్ టైప్ ఎలా ఉండాలి? థిన్గా ఉండాలి. ఎందుకు థిన్గా ఉండాలంటే ఈ సన్లైట్ అనేది ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనకి దీని నుంచి పెనట్రేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇందులోకి డిప్లేషన్ రీజన్కి పోయే విధంగా ఉండాలి. తర్వాత అలా అని మళ్ళీ పీ టైప్లోకి పోవద్దు. పీ టైప్లోకి డజ్ నాట్ ఎంటర్ కావద్దు. ఎందుకు ఎంటర్ కావద్దు అంటే ఈ పీ టైప్ రీజన్ ఎలా ఉండాలంటే థిక్గా కన్సిడర్ చేయాలి. పీ టైప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి థిక్. పీ టైప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్సిడర్ యాజ్ అ థిక్. ఎందుకు ఇక మనకి సన్లైట్ అనేది మనకి ఎన్ టైప్ నుంచి డిప్లేషన్ రీజియన్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మనకి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్తోనే పని మనకి. దిస్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్. మీరు ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇక్కడ పీ టైప్ లేయర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? థిక్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ యొక్క పని ఏంటిది? ఎన్ టైప్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇందులోకి పీ టైప్లోకి రానియదు. నెక్స్ట్ పీ టైప్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ని ఎన్ టైప్లోకి రానియదు. అంటే ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్కొంటే ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటాయి, ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ అన్నీ కూడా హోల్స్ ఉంటాయి. పీ టైప్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ గ్యాస్ అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి. ఇది నార్మల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే హీజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. అబౌట్ దిస్ వన్ హీజ్ హ్యావింగ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉండాలి. ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల ఇక్కడ మనకి ఏముండాలి? ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ హోల్ వల్ల ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉండాలి వీటి మధ్యలో. అంటే హీజ్ డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రోడ్స్ హియర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్. సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క నెగిటివ్ ఛార్జ్ నెక్స్ట్ హోల్ యొక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సోలార్ సెల్ ఏంటిది? లైట్ ఎనర్జీ కదా. లైట్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే మనం దీని నుంచి ఫర్దర్గా వచ్చేటువంటి ఛార్జ్ క్యారియర్స్ని మనం స్టోర్ చేయాలి. ఆ స్టోర్ చేయడం కోసం ఏమవుతుంది? ఒకటి ఫ్రంట్ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్. సి హియర్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రంట్ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్, దిస్ ఈజ్ అ బ్యాక్ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్. ఇక్కడ ఏదైనా స్టోరేజ్ లాంటిది ఏదైనా యూజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఛార్జ్ క్యారియర్స్ మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది. దీనికి ఒక ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అంటే ఏదైనా లైట్ లాంటిది పెట్టుకుంటే మనం ఆ లైట్ అనేది ఆన్ అవ్వడం, లేదా ఏదైనా మన ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ లైట్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ట్యూబ్లైట్ కానీ వాటర్ బి వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ దట్ వన్. ఇది సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ వన్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంతకీ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏదైతే సన్లైట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ సన్లైట్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ది డిప్లేషన్ రీజియన్. ఇక్కడ ఈ సన్లైట్ ఇక్కడ పడినప్పుడు ఈ లైట్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే సన్లైట్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఒక హోల్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఫోటాన్ లైట్ అనేది ఎన్ టైప్తో తిరిగి ఉండడం వల్ల డైరెక్ట్గా డిప్లేషన్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డిప్లేషన్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇట్ క్రియేట్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ వన్ హోల్. ఎందులో? డిప్లేషన్ రీజియన్లో. మళ్ళీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక హోల్. ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ లైట్ ఫోటాన్ లేదా లైట్ ఎనర్జీ, ఫోటాన్ అన్న లైట్ ఎనర్జీ అన్న ఒకటే, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. బోత్ ఆర్ విల్ బి ద ఈక్వల్. అండ్ ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫోటాన్, దిస్ ఫోటాన్స్ ఆర్ గివ్స్ దట్ what happen here is creates electrons and holes. ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనకి డిప్లేషన్లో ఇక్కడ సన్లైట్ కంటిన్యూస్గా డిప్లేషన్ రీజన్ మీద ఫాలో అవడం వల్ల ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ pairs are formed.
more number of electrons and holes are formed. అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ మళ్ళీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ హోల్ ఏదైతే ఏర్పడుతుందో ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ని డిప్లేషన్ రీజియన్లోనే ఎక్కువ సంఖ్యలో రిలీజ్ అవడం వల్ల వాటిని అక్కడే ఉంచుకోవడానికి డిప్లేషన్ రీజియన్ అనేది సహకరించదు. ఎందుకు సహకరించదు అంటే ఇక్కడ మనము నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్స్ వల్ల ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటినీ కూడా, సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎటువైపు పంపిస్తుంది, ఎన్ రీజియన్లోకి పంపిస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎన్ రీజియన్లో పంపిస్తుంది. ఇది హోల్ కదా, ఈ హోల్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ హోల్స్నేమో పీ రీజియన్లోకి పంపిస్తుంది. ఎన్ రీజియన్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ని, పీ రీజియన్లోకి హోల్స్ని సెండ్ చేస్తుంది. సో జనరల్గా అంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ డిప్లేషన్ రీజియన్ ఎన్ టైప్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, పీ టైప్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆల్రెడీ ఎన్ టైప్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎక్కువనే ఉంటుంది. అలా ఉండంగా ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉండంగా కూడా మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, డిప్లేషన్ రీజియన్లో ఏర్పడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ పేర్స్ని ఏది సన్లైట్ అనేది డిప్లేషన్ రీజియన్ మీద ఫాలో అవడం వల్ల దెర్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ద లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్ పేర్స్. అట్లా ఏర్పడిన ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ అన్నింటినీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎన్ టైప్లోకి, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు ఈ లైట్ ఎనర్జీ వల్ల ట్రాప్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా, దట్ మీన్స్ లైట్ ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎన్ రీజియన్లో, లైట్ ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి హోల్స్ అన్నీ కూడా ఈ పీ రీజియన్లో ఉండిపోతాయి. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఎన్ రీజియన్ అండ్ వెన్ ఎవర్ హ్యావ్ దిస్ హోల్స్ ఆర్ ఇన్ ద పీ రీజియన్, here is a light energy trapped electrons are being in the n type region and whereas holes అన్నీ కూడా p type regionలో ఉండిపోతాయి. సో ఈ విధంగా ఉండిపోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఎన్ సైడ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అండ్ పీ సైడ్ హోల్స్ అన్నీ కూడా మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా లైట్ ఎనర్జీ వల్ల వచ్చినటువంటి హోల్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఇలా ఏర్పడినటువంటి ఈ విధంగా నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, సో ఇక్కడేమో మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, ఇక్కడేమో బ్యాక్ సైడ్ ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఈ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఏం చేసినప్పుడు సన్లైట్ ఎనర్జీని మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మనం కన్వర్ట్ చేసినాం. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే స్టోర్ చేసామో దీన్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్గా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఏ విధంగా లైట్ వెన్ యూ ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద లైట్ ఆర్ బల్బ్ ఆర్ ఫ్యాన్ లైక్ దట్, ఏ సోర్స్గానే మనం యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనకి సోలార్ సెల్లో లైట్ ఎనర్జీని మన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది solar cell. So this solar cell I will be explaining the theory concept also. What is the construction is there, already what I am told is there, that is here is there a very thin layer of the p type semiconductor is grown on a relatively thicker n type semiconductor. Here is a not thin layer, here is a thin is n type, so this is not p type, and the very thin layer of n type semiconductor is grown on a relatively this thicker is p type. P type should be taken as thicker, whereas the n type is taken as thin. So few fine electrodes are arranged on the top of the p type semiconductor layer, these electrodes. So however whatever be anything mana ela తీసుకున్నా no problem. Here is in this case what happen, this diagram he will be considered as n type is upper and p type is lower. That's why what happen is which is taken in the upper, that will be either n type or p type whatever anything here is you have to remember the point is the upper layer is to be thin. upper layer అది p అయినా n అయినా సరే upper layer thin గా తీసుకోవాలి. whereas the lower layer is considered as thick. lower layer thick ఉండాలి, upper layer thin ఉండాలి. in this diagram n is upper is there, that's why I said that this is n type is thin and p type is lower, that's why I said that this is thick. And here is in this concept the theory concept is what is here, the theory concept p type is taken as upper, that's why it is
he is considered as this is thin, and n type is taken is below, that's why it is what happened here is a thicker, and due to the finer electrodes are arranged on the top of the p type semiconductor. సో కొన్ని ఫైన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ని మనము సెమీకండక్టర్స్కి పైన అప్పర్ లేయర్ పైన మనం అరేంజ్ చేయడం వల్ల దీస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ డు నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లైట్ టు రీచ్ థిన్ పీ టైప్ లేయర్. జస్ట్ బిలో ద పీ టైప్ లేయర్ దేర్ ఈజ్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. సో ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ మీన్స్ డిప్లేషన్ రీజన్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ ద పీ అండ్ ఎన్ రీజియన్. హియర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్, ఎలక్ట్రోడ్స్ డు నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ కాదు, లైట్ టు రీచ్ థిన్ లేయర్. సో లైట్ అనేది పీ టైప్ లేయర్ రీచ్ అవ్వడానికి ఏమాత్రం కూడా ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ చేయవు, అంటే అడ్డుపడవు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ అ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్? See here is a very easily is there. When light is incident on the PN junction, directly he said that directly light is incident on the PN junction only. Directly said PN junction, nothing but depletion zone. Whenever it is a PN junction, the light photons can easily enter into the junction. Light photons అనేది ఈజీగా జంక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతుందంట. వై? బికాస్ ఈజ్ అ వెరీ థిన్, చాలా పల్చగా ఉన్నటువంటి వెరీ థిన్ పీ టైప్ లేయర్. ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే మనకు అప్పర్ లేయర్ ఉందో ఆ అప్పర్ లేయర్ అనేది చాలా థిన్గా ఉండడం వల్ల ఈజ్ డ్యూ టు ద కన్సిడర్ ఆఫ్ ద అప్పర్ లేయర్ ఈజ్ అ వెరీ థిన్. అప్పర్ లేయర్ థిన్ ఈజ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ థియరీలేమో ఎలా ఉందంటే మనకి థియరీ కాన్సెప్ట్లు ఏమో పైన పీ టైపు, అప్పర్ పీ టైపు, లోయర్ ఎన్ టైప్ ఉంది. డయాగ్రామ్ ఏమో క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంది, అంతే తేడా. కానీ ఏదేమైనా సరే అప్పర్ మనకి తినిగి ఉండాలి, ఎందుకంటే తినిగి ఉంటేనే సన్లైట్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా అప్పర్ లేయర్ నుంచి డైరెక్ట్గా పిఎన్ జంక్షన్లోకి ఇక్కడికి ఈ జంక్షన్లోకి ఫోకస్ అవ్వగలుగుతుంది, ఈజీగా క్విక్లీగా ఫోకస్ అవుతుంది, అంటే ఈజీ పాసిబుల్ అనమాట. ఇక్కడ లైట్ ఫోటాన్స్ కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద జంక్షన్ త్రూ ఎ వెరీ థిన్ పీ టైప్ లేయర్. ద లైట్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఫోటాన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. సప్లై సఫిషియంట్ ఎనర్జీ టు ద జంక్షన్ టు క్రియేట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ పేర్స్. ఇక్కడ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం వల్ల జంక్షన్కి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ అనేది పేర్స్, అంటే ఇక్కడ మొత్తం జంక్షన్లో కూడా అన్ని కూడా ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ అనేది పేర్స్ ఫామ్ కావాలి. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ బ్రేక్స్ ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఆఫ్ ది జంక్షన్. స్టార్టింగ్ లైట్ ఏం చేస్తుంది, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ యొక్క జంక్షన్ బ్రేక్ చేస్తుంది. The free electrons in the depletion region can quickly come to the n type side of the junction. ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా n type సైడ్లోకి వస్తుంది, అంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇందులో పనిచేస్తుంది. ఆల్రెడీ సెట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఈజ్ దేర్, ద హోల్స్ ఫ్లో ఈజ్ దేర్, ఎలక్ట్రోడ్స్ డ్యూ టు ద electrodes what happen here is a electric field is there. Due to the electric field what happen here is it is breaks due to the first light energy and also due to the electric field, and here is breaks the junction. Then what happen here is electrons are whatever the due to the light dropped, ఈ ఫోటాన్ వల్ల ఈ సన్లైట్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ పేర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ టైప్లోకి, హోల్స్ అన్నీ కూడా పీ టైప్లోకి. సిమిలర్లీ హోల్స్ ఇన్ ద డిప్లేషన్ ఇది కెన్ క్విక్లీ కమ్ టు ద పీ టైప్ సైడ్ ఆఫ్ ది జంక్షన్. సో వన్స్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కమ్ టు ది ఎన్ టైప్ రీజియన్, ఒకసారి ఈ న్యూలీ కొత్తగా క్రియేట్ అయినటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ టైప్ రీజియన్లోకి they cannot further cross the junction due to the potential barrier of the junction. Yes, of course is a potential barrier is there. అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇటువైపు అంటే పీ టైప్లోకి పంపించడానికి, తర్వాత ఇంకా పీ టైప్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ని ఎన్ టైప్లోకి పంపించడానికి పాసిబుల్ కాదు. అప్పుడు సిమిలర్లీ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ హోల్స్ వన్స్ కమ్ టు ది పీ టైప్ సైడ్ ఆఫ్ ది జంక్షన్. సో హోల్స్ ఏది కూడా అంటే పీ టైప్లో ఉన్న హోల్స్ ఎన్ టైప్లోకి ఎంటర్ కాలేదు, ఎన్ టైప్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ లైట్ వల్ల ఏర్పడిన ఎలక్ట్రాన్స్ పీ టైప్లోకి ఎంటర్ కాలేవు. దానివల్ల ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతుందంటే పిఎన్ జంక్షన్కి ఈజ్ బిహేవ్స్ లైక్ అంటే పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది బోత్ సైడ్స్. ఈ బోత్ సైడ్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ అవడం వల్ల ద పిఎన్ జంక్షన్ విల్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ స్మాల్ బ్యాటరీ సెల్, ఒక బ్యాటరీ సెల్ లాగా బిహేవ్ అవుతుంది. ఏ వోల్టేజ్ ఈజ్ సెటప్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫోటో వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్ అనేది సెటప్ అవుతుంది. Voltage means here is a due to the potential difference there is a forming of the photo voltage is there. If a small load is connected across the junction, ఏదైనా లోడ్ కనుక కనెక్ట్ చేసినట్లయితే అంటే అబౌట్ దిస్ పాయింట్స్, ఈ ఫ్రంట్ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్కి బ్యాక్ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్కి ఇక్కడ స్టోరేజ్
మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇక్కడ అన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది మనకి లైట్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల. ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ హోల్స్ వల్ల ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే మొత్తం కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మన ఎనర్జీని మొత్తం కూడా బ్యాటరీలో. ఆ తర్వాత మనకి ఒక లోడ్ కనుక ఇక్కడ ఏదైనా లోడ్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే దిస్ గివ్స్ సమ్ లైట్, నథింగ్ బట్ ది సన్లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అండ్ దిస్ ఈస్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ బ్యాటరీ. స్మాల్ లోడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద జంక్షన్, దేర్ విల్ బి ఎ టీనీ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఇట్. కొంచెం కరెంట్ అనేది దాని నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్. మీకు ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే సోలార్ సెల్ ఇక్కడ మీకు అప్పర్ లేయర్ థిన్గా తీసుకోవాలి, అది ఎన్ టైప్ అయినా పీ టైప్ అయినా. లోయర్ లేయర్ థిక్గా తీసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే సన్లైట్ అనేది ఆ జంక్షన్ మీద మనకి డైరెక్ట్గా సన్లైట్ అనేది ఇక్కడ డిప్లేషన్ జోన్ మీద ఫోకస్ కావాలి డ్యూ టు ద అప్పర్ లేయర్. అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డిప్లేషన్ అండ్ పెనిట్రేట్, డిప్లేషన్ జోన్లోకి పెనిట్రేట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. మళ్ళీ పీ టైప్లోకి ఎంటర్ కావద్దు. పీ టైప్లోకి ఎంటర్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇది మొత్తం థిక్గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఇదంతా మొత్తం కూడా ఎలా ఉండాలి, దిస్ షుడ్ బి థిన్, కంప్లీట్గా థిన్ ఉండాలి. ఇది కంప్లీట్గా థిన్గా ఉండాలి. ఇది థిన్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వరకు ఎంటర్ అవుతుంది సన్లైట్. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, సన్లైట్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది డిప్లేషన్ జోన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్, సన్లైట్ focusing on depletion zone. Sunlight is focusing on depletion zone. సో డిప్లేషన్ జోన్లో సన్లైట్ పడిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ప్లేస్ ఏంటిది, మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్ పేర్స్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్, ఐ రిటర్న్ హీజ్ ఓన్లీ వన్, దెర్ ఈస్ అ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా సన్ ఉన్నంత టైం సన్లైట్ పడుతూనే ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ పేర్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ పేర్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో పెరిగిపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ టైప్లోకి, హోల్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ పీ టైప్లోకి సెండ్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ పీ టైప్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ హోల్స్ ఉంటుంది, ఎన్ టైప్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సరే అలా అని చెప్పేసి ఎన్ టైప్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పీ టైప్లోకి వెళ్ళడం పాసిబుల్ అవుతుందా, పాసిబుల్ కాదు. పీ టైప్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ ఎన్ టైప్లోకి వెళ్ళడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా, అలా పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు, దేర్ ఈజ్ ఏ డిప్లేషన్ జోన్ ఈజ్ దేర్. ఈ డిప్లేషన్ జోన్, ఈ పొటెన్షియల్ మనకి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపలే మెయిన్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఈజ్ ద ఎసెన్షియల్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్. సోలార్ సెల్లో మొత్తం పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ వల్లనే అవుతుంది. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ మీదనే సన్లైట్ పడుతుంది, ఆ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్లోనే ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ పేర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియరే ఎన్ టైప్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని పీ టైప్లో రానియదు, పీ టైప్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ని ఎన్ టైప్లో రానియదు. అంటే ఇక్కడ ఈ సన్లైట్ వల్ల ఏర్పడిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ వోల్టేజ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ని. ఇక్కడ సన్లైట్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి హోల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని డెవలప్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ బోత్ ఎండ్స్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ అండ్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏర్పడడం ద్వారా దిస్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది ఎనీ లోడ్. మనకు కావాల్సిన ఏదైనా లోడ్ కనుక దీనికి మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ సన్లైట్ మొత్తం కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సన్లైట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ టు ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అండ్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల. ఇది ఒక బ్యాటరీ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ బ్యాటరీ and it is some voltage is developed between them, and finally sunlight is converted into the electrical energy. This is the way the solar cell is working. So finally in this concept I am completely explained for you LED. ఇక్కడ ఎల్ఈడిలో మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లోకి జంప్ అవడం ద్వారా డ్యూ టు ద జంపింగ్ ఫ్రమ్ ది కండక్షన్ బ్యాండ్ టు ది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ద ఫోటాన్ ఆఫ్ ది లైట్ విల్ బి ఎమిటెడ్. దట్ ఎమిటింగ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్ విల్ బి ఎమిటెడ్. Different colors forming depending upon the frequency of light. Frequency of light is depending upon the energy gap. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో కలర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ముందు ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈక్వల్గా
మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి వేలెన్సీ బ్యాండ్కి జంప్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, మనకి ఫోటాన్ లైట్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఎమిట్ అయిన లైట్కి ఎనర్జీ గ్యాప్ బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ డిసైడ్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి లైట్ వస్తుంది. ఇక్కడ పీ టైప్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ని డెఫినెట్లీగా డిఫరెంట్ డోపాంట్స్ అంటే సిలికాన్, జెర్మేనియం, ఆర్సెనిక్, ఫాస్ఫైడ్ ఇలాంటి మెటీరియల్తో డిఫరెంట్ రేషియోలో మిక్స్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది మనం పొందవచ్చు. సో ఈ సెమీ కండక్టర్స్ సపరేట్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ ఉండాలి, లైక్ సిలికాన్, జెర్మేనియం, ఆర్సెనిక్ అండ్ ఫాస్ఫైడ్. తర్వాత ఈ సోలార్ సెల్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిందే. సోలార్ సెల్ ఈజ్ కంప్లీట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ ఈజ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సో పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ మీదనే సన్లైట్ ఫోకస్ కావాలి. ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్లోనే ఎలక్ట్రాన్, ఈ ఫోటాన్ లైట్, సన్లైట్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ని హోల్ పేర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ టైప్లోకి పంపిస్తుంది, హోల్స్ అన్నీ కూడా పీ టైప్లోకి వెళ్తుంది డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల. ఇక్కడ లైట్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారీని డెవలప్ చేస్తుంది. లైట్ వల్ల ఏర్పడిన హోల్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారీని డెవలప్ చేస్తుంది. అంటే బోత్ సైడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈస్ ఫార్మింగ్, సో దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ డెవలప్డ్ బిట్వీన్ ది both ends. And finally the solar cell is behaves like a battery, and whenever you connected some load, it will be some current will be flows through it, the load, and we can utilize for our external sources also, like light, bulb light, and fan, whatever anything we can utilize for the loads of the small flow of the current. The sunlight is finally solar cell, the sunlight is converting into the electrical energy. Thank you very much, students, for watching this video.